Say hi, guys, everyone. Good morning. So, previously, I told I have started one new section store procedure related things. So, today I have started the new section in the store procedures. I tried to the live creation, but I have no time, so that's why I'm not creating a. I have not started. So I will explain the today topic as a stored procedures like beginners, some password persons are new or no idea persons in MS SQL Server. That persons related to I have started this section. This section will be very useful for the everyone experienced persons and beginners and everything. So I will explain for the clearly and step by step on store procedure related to them, store procedure related to benefits, and then simple examples and mid-level of complex examples and high level of the complex of examples. I will entire everything I will explain as part of stored procedures in like uh, some examples I can provide at the I can provide the some project level also. I can explain each and every step by step of the process. First, I tried the this section title and section starting. This is the first section in the MS SQL Server stored procedure for the beginners live section is one. Okay, so as of my understanding, so definition as for the MS definition for the stored procedure. Stored procedure అంటే ఏమిటి? స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ యొక్క డెఫినేషన్ కూడా మీకు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ బేసిక్ లెవెల్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ దిస్ డెఫినేషన్. ఫస్ట్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ అంటే ఏమిటంటే స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ ఏ బ్యాచ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ గ్రూప్ యాజ్ ఎ లాజికల్ యూనిట్స్ అండ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద డేటాబేస్. సో SQL Server లో batch of the statements and group and as a logical unit in the stored in the database లో store చేస్తాం అన్నమాట. Then the stored procedure accepted the parameters and execute the TSQL statement in the procedure is it will be written the result set. సో మనం ఏవైతే స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ ను సపోజ్ సమ్ క్వరీస్ రాసి దాంట్లో దాన్ని ఒక స్టోరేజ్ లో వేసి దాన్ని డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి సమ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ద పారామీటర్స్ ఇస్తాం లేదా వేరియబుల్స్ డిక్లరేషన్ సెట్ చేస్తాం. సమ్ డిఫరెంట్ వేస్ లో మనము ఎస్పీని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అంటే ఎస్పీ. సో నేను ప్రీవియస్ సమ్ ప్రాక్టీసెస్ సమ్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ క్రియేట్ చేశాను, సమ్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ టేబుల్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఐ విల్ రైట్ టుడే సమ్ సింపుల్ stored procedures also. I will explain for it everyone. Okay. See, friends, first I started that DB slide. If I can use master. So I create one database. నేను ఒక database ని క్రియేట్ చేస్తాను. Create a database. Database is nothing but a beginners. So I have created one database. So I can use the database.
So why friend? So like guys, I can expand the basic level also. Why? Because of it will be very useful for you. Why? Because of some you can join any on organization. You can check with one database where it is available for your database or not available. You are checking the purpose only. That when I will explain the step by step also database creation also. So command is successfully. So see here database it will be selected beginners. So how like in case you are checking suppose in database ని మీ యొక్క డేటాబేస్ ని ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి లైక్ ఇన్ లైక్ లైవ్ టైమ్ లైవ్ సినారియోస్ లో ఇక్కడ మీకు సో హియర్ ద కనెక్ట్ సో దిస్ విల్ బి కనెక్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఇక్కడ ఈ యొక్క సింబల్ ని క్లిక్ చేసామంటే ఈ యొక్క సింబల్ ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఒక కనెక్టెడ్ టు సర్వర్ అని ఇలా వస్తుంది యాజ్ పర్ ద లైక్ రియల్ టైమ్ సినారియోలో ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ సర్వర్ నేమ్ అంటే సపోజ్ మనకి లైక్ క్లయింట్ సర్వర్ కానీ యాజ్ అ కంపెనీ రిలేటెడ్ సర్వర్స్ ఇస్తారు ఇక్కడ సర్వర్ నేమ్ యాడ్ చేయాలి అథెంటికేషన్ వాళ్ళు ఏ అథెంటికేషన్ యాడ్ చేయమంటే అథెంటికేషన్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ సమ్ పాస్వర్డ్స్ సమ్ లైక్ డిఫరెంట్ లైక్ అవి ప్రొవైడ్ చేస్తారో వాటిని యాడ్ చేసి మనం సర్వర్ని కనెక్ట్ అని చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా మన సర్వర్ అనేది కనెక్ట్ అవుతుంది సర్వర్ టైప్ ఇస్ లైక్ డేటాబేస్ ఇంజన్ ఈ ప్లేసెస్లో మేబీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏదైనా మారచ్చు కూడా ఆ విధంగా మీరు మీ యొక్క సర్వర్ని కనెక్ట్ చేసుకునే విధానము సో ఆ విధంగా మీరు సర్వర్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి లైక్ రియల్ టైమ్ సినారియో ఆల్సో సో లైక్ మన ప్రాక్టీస్ లెవెల్లో కూడా ఈ విధంగా డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేసి సర్వర్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాము అదే విధంగా మనకు ఆ సర్వర్తో యూటిలైజేషన్ లేదు అంటే ఈ యొక్క డిస్కనెక్టెడ్ సింబల్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఈ డిస్కనెక్టెడ్ సింబల్ని క్లిక్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు కనెక్టేషన్ అనేది డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఓకే సో మీకు ఇప్పుడు కావాల్సిన డేటాబేస్ ఏంటంటే బిగినర్ డేటాబేస్లో మీరు చెక్ చేయాలి అంటే సో సపోజ్ ఇక్కడ డేటాబేస్ ఉంది ఇక్కడ డేటాబేస్ అని ఉంటుంది కదా ఆ డేటాబేస్లో క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ యూ కెన్ go to search here the database names here you can so your డేటాబేస్ అనేది మీకు ఇంకా ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ కాలేదు చూడండి సో నేను ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేస్తాను సో డేటాబేస్ మీద క్లిక్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి లేదా ఇక్కడ ఉంటుంది కదా రిఫ్రెష్ బటన్ ఇక్కడ చూడండి డేటాబేస్ మీద క్లిక్ చేసింటే మనకి ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ వస్తాయి న్యూ క్రియేటెడ్ డేటాబేస్ లేకుండా మనకు అవసరం లేదు మనం జస్ట్ ఆ డేటాబేస్లో అనేది మనం ఒక డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ చేసాము ఆ డేటాబేస్ని రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ చేసిన తర్వాత సో మనకి ప్రీవియస్గా బిగినర్ అనేది లేదు బట్ ఇప్పుడు మనకి బిగినర్ అనేది యాడ్ అయింది అనమాట సో ఆ విధంగా మనము డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేసుకుని డేటాబేస్లో ఇన్సైడ్ ఆఫ్ డేటాబేస్లో ఎక్కడ ఉందో మనం చెక్ చేసుకునే పర్పస్ కోసం ఈ విధంగా మనం చెక్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ప్రజెంట్ మనము ఆల్రెడీ బిగినర్ డేటాబేస్లో ఉన్నాము సో ఈ బిగినర్ డేటాబేస్కి నేను ప్రీవియస్లీ ఒక 1 or 2 టేబుల్స్ని క్రియేట్ చేసి వాటికి డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ చేశాను ఆ టేబుల్స్ కూడా మీకు ఇక్కడ రన్ చేసి లైక్ యాడ్ చేసి లైక్ వాటి యొక్క డేటా ఏమేమి డేటా అనేది నేను యాడ్ చేశానో మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇన్ కేస్ మళ్ళీ వన్ I will explain one more time in the stored procedure definition. SQL Server is the batch of the statements grouped as a logical unit and stored in the database. The stored procedure accepted the parameters and executes the T-SQL statements in the procedure and returns the result as per your expectation result will be coming. So correct. Now I have created one table created. So I think I already some practices this table. So because of it will be working or not working. So that's why I can created some tables I executed already. So it will be working fine. So that's why I will explain for you. I will explain for as per my understanding and examples also. I have created one table like product. So it will be take underscore product1. Okay, name it will be product1. I will execute this table. So it will be command is successfully completed. Command is successfully completed. And మనకు ఆల్రెడీ
ఈ యొక్క టేబుల్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. నెక్స్ట్ నేను ఇదే టేబుల్కి డేటాని ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. సో ఐ విల్ టేక్ దిస్ ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టర్స్ విత్ సమ్ data. I can insert this data. So save, sorry, copy paste, and then I will be inserting the data. This I have changing the underscore one is a product name table name. So now I can one more time I can execute this this insert data. I can 3 rows are affected, and then 3 rows are affected. I will like read. You can read the data, like select calling the product table, select star from product one అనే టేబుల్ నేను కాల్ చేసుకోవాలి. సో దట్స్ వై నేను సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది యూజ్ చేసుకున్నాను. సో సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసుకొని నేను నాకు 3 రోస్ డేటాని ఇన్సర్ట్ చేశాను కదా. ఆ 3 రోస్ ఏ అంటే 680, 706, 707, హెచ్ఎల్ఏ రోడ్, హెచ్ఎల్ఏ రోడ్ 5858, బ్లాక్ అండ్ రెడ్, అండ్ లైక్ in the read blank and read and here to some two columns, and 3 rows I have created this table. And also I have created one more table also, like I have created one more table. I will show them that one also. And this is the second table. Second table is nothing but a product description. So I executed this table also, underscore one. I will give same name also, underscore one. I executed this table. It will be command completed successfully. Then when I inserted the data, I inserted values, like I inserted value, like I already did this one. This is the data. So this is the product description is I will give to underscore one table name. Then I can execute the while. So 3 rows are affected. నేను డేటాని ఈ టేబుల్లో ఉండే డేటాని చూడాలనుకుంటున్నాను. సో కాల్ చేస్తూ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ప్రొడక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అనే టేబుల్లో ఏ డేటా ఉందో చెక్ చేసుకుంటున్నాను. Ctrl+C, Ctrl+V. సో ఐ విల్ చెక్ దిస్ ప్రొడక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ డేటా. సో నేను ప్రోడక్ట్ ఐడి, ప్రొడక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది నేను ఇచ్చాను. ఈ విధంగా 2 టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో ఈ 2 టేబుల్స్ మనము ఈ టేబుల్స్ని టేబుల్ క్రియేట్ చేసి టేబుల్లో డేటాని వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేసాం కదా, అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి. సో మనం ఇన్ కేస్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ గో టు లైక్ beginner database. You can check with tables here too. You can see tables inside of table. Yeah, I already created 2 tables right now. You can see product DBO, product one, like product description one. These are 2 tables also created. New tables also created in the table inside of the columns. So columns also is there. Product ID, you can give int, and null product name. You can provide the product name also. So this type of we can checking with the tables also. Tables will be, so in case you can create any primary key foreign key, you can check with the here, and constraints and triggers. You can have to create with any primary key foreign key. It will be taken directly reflected the indexes and the statistics also. It will be your table checking process, like the మనము టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు టేబుల్లో కాలమ్స్ రోస్ ఎటువంటి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యా, లేదా ఏదైనా కీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ అయిందా అని చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం లైక్ మనం ఏవైతే టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసి ఉంటామో ఆ టేబుల్స్ ఇన్సైడ్ లైక్ వెళ్తే మనం ఆటోమేటిక్గా అన్ని డీటెయిల్స్ మనకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. సో ఈ యొక్క డేటాబేస్లో ఇక్కడ మనకు ప్రోగ్రామబిలిటీ అని ఉంటుంది కదా. ఈ యొక్క ప్రోగ్రామబిలిటీ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్, ఫంక్షన్స్, డేటాబేస్ ట్రిగర్స్, అసెంబుల్స్, లైక్ టైప్, రూల్, డిఫాల్ట్, లైక్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. మనకి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామబిలిటీ మనకు మెయిన్ యూటిలైజేషన్ అయ్యేది మెయిన్గా ప్రజెంట్ మన యొక్క టాపిక్ వచ్చేసి స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ రిలేటెడ్ కాబట్టి ఈ యొక్క స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ మనం ఓపెన్ చేసుకున్నామంటే
ఈ యొక్క సిస్టమ్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ అనేటివి ఉంటాయి. సో సిస్టమ్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ అంటే ఇన్‌బిల్ట్ గా మనకి సిస్టమ్‌లోనే సో ఐ విల్ షో ఇట్ ఆల్సో. సో యూ కెన్ సీ హియర్. So it was mentioned with the system. SYS means systems S.sp system stored procedures. సో ఈ విధంగా సిస్టమ్ అనేది ఇన్బిల్ట్ గా సిస్టమ్ లో ఈ యొక్క స్టోర్ ప్రొసీజర్ ని స్టోరేజ్ అయి ఉంటుంది. సో మనకి దీంతో అవసరం లేదు కాబట్టి సో క్లోజ్ చేసి సపోజ్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్. సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి సిస్టమ్ యొక్క స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ అండ్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ సింటాక్స్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ లుక్ లైక్ దిస్ వన్. లుక్ లైక్ దిస్ వన్ సిస్టమ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ లో మనము స్టోర్ ప్రొసీజర్ యొక్క సింటెక్స్ అనేది మనం ఓపెన్ చేసాం. సింటెక్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ మనము ఏదైనా ఒక ప్రోక్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఆ ప్రోక్ యొక్క స్టేటస్ నెక్ యాన్సీనల్ సో ఇంకా నీకు చెక్ చేద్దాం. ఇవి మనకు స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఆథర్ ఎవరు, లైక్ క్రియేషన్ డేట్, లైక్ డిస్క్రిప్షన్. సపోజ్ ఆథర్ సపోజ్ సమ్ పర్సన్ సో పర్సన్స్ లైక్ క్రియేషన్ డేట్ టుడే డేట్ మెన్షన్ చేసుకోవాలి. లైక్ డిస్క్రిప్షన్ ఏమొస్తున్నాడంటే నీకు స్క్రాచ్ లెవెల్ ఒక స్టోర్ ప్రొసీజర్ రాయమంటున్నాడు. తనకి యొక్క ఏంటి సపోజ్ కి ఒక డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో దానికి యొక్క రిలేటెడ్ కాస్ట్ రిలేటెడ్ యొక్క మీకు ఒక చేంజెస్ కానీ ఒక డెవలప్మెంట్ కానీ మీరు చేస్తున్నారు. సో యూ కెన్ మెన్షన్ like this is the story number, this is the changes, this is the changes description and accept description and like if you have interest then you can create it with the acceptance criteria also as per the company process. Like మీరు some companies లో like ప్రాసెస్ చేస్తారు 100% మేబీ మాక్సిమం ఈ యొక్క ప్రాసెస్ అనేది ఫాలో చేస్తారు. దెన్ ఆఫ్టర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ స్టోర్ ప్రొసీజర్ అనేది ఇక్కడ మీరు స్టోర్ ప్రొసీజర్ నేమ్ మీకు సో ఏ స్టోర్ ప్రొసెస్ దేని రిలేటెడ్ రాస్తున్నారంటే దాని యొక్క నేమ్ రాస్తారు. నెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ లో మనకి ఏమి ఇచ్చారు, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద పారామీటర్స్ ఇచ్చారు. ఇన్సైడ్ పారామీటర్ లైక్ 1 2 సోర్స్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ చేసి పారామీటర్ P1 పారామీటర్ P2 దానికి ఇంటీజర్ పాస్ చేశారు. దెన్ యూ కెన్ టేక్ యాజ్ బిగిన్. సో క్రియేట్ లైక్ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ అండ్ దెన్ యాజ్ బిగిన్ అండ్ ఎండ్. సో ఇది దీని యొక్క సింటాక్స్. సో బిగిన్ నుంచి ఎండ్ మధ్యలో మీరు ఎటువంటి కోడ్ అయినా రాయవచ్చు. ఇక్కడ లైక్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ కానీ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ పారామీటర్స్ పాస్ చేయొచ్చు, కానీ జాయిన్స్ ని సమ్ టేబుల్స్ జాయిన్ చేయొచ్చు, టెంప్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, వాల్యూస్ అసైన్ చేయొచ్చు, టెంప్ టేబుల్ క్రియేషన్ చేయొచ్చు, సిటీఈ క్రియేట్ చేయవచ్చు, లైక్ అప్డేట్ ఇన్సర్ట్ ద మెయిన్ టేబుల్ ని కూడా మెయిన్ టేబుల్ ని కాల్ చేసుకునే విధానము, ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ వైల్ లూప్ ఎనీథింగ్ దిస్ ఈ యొక్క మిడిల్ ఆఫ్ దాంట్లో మనం యొక్క క్వైరీ అనేది రాసుకుంటాం అనమాట. బిగిన్ నుంచి ఎండ్ లోపల ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఈ యొక్క ఇన్సైడ్ లో మనం అనేది క్వైరీ అనేది బిల్డప్ చేసుకుంటాం అనమాట, రైట్. And also I prepared some examples also. I will show it to you because it will be very useful. So that's why I can. సో నేను చేశానంటే ఫస్ట్ 2 టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేయడం ఎలాగోనో ఈ యొక్క 1 ఎగ్జాంపుల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. సో we will create the simple stored proc, then the jobs 2 tables will be so to జాయిన్ చేస్తున్నాను అనమాట. 2 tables ని జాయిన్ చేస్తే మనకి ఎటువంటి డేటా వస్తుందో I can show it to you. So please you can see like proc అనేది నేను ఏ విధంగా రాశానో మీరు చెక్ చేసుకోండి. లైక్ క్రియేట్ టేబుల్ చేశాను, గెట్ ప్రోడక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఇచ్చాను, ప్రోడక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ _1 ప్రో కోడ్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ప్రోక్ నేమ్ అనేది గెట్ ప్రోడక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అనే నేమ్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను. సో యాజ్ బిగిన్ సెట్ నెంబర్ అనేది నో కౌంట్ నో ఆన్
యాజ్ ఫర్ యూ మీకు అవసరం అది ఈ సెట్ అనేది రాసుకోండి, లేదంటే అవసరం లేదు. సో ఇట్ విల్ బి నెక్స్ట్ సింపుల్లీ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ probe. So it will be command successfully completed. You can check in the database inside of probe. సో బిగినర్స్ లో రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి లాస్ట్ ఎండ్లో వేస్తే రీఫ్రెష్ చేసుకున్నామంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ ప్రోక్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది తెలిసిపోతుంది. మనము ప్రోక్ని ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలంటే ప్రోగ్రామబిలిటీలో మనం యొక్క స్టోర్ ప్రొసీజర్స్లో చెక్ చేసుకుంటే చూడండి, మనము డిబి గెట్ ప్రొసీజర్ డిస్క్రిప్షన్ 1 అనేది యొక్క స్టోర్ ప్రొసీజర్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. దీనికి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి మోడిఫై అని కొడితే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఫుల్ స్ట్రక్చర్ అనేది మనకు ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా మనకి ఉంటుందన్నమాట. స్ట్రక్చర్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. మనకు ఏ క్వైరీ రాసామో ఎక్కడ రాసామో అనేది రిలేటెడ్ మొత్తము ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దెన్ మనం ఏం చేయొచ్చు, సపోజ్ ఇట్ కెన్ బి టు ఈజీలీ మాడిఫైడ్. ఎట్లా మాడిఫైడ్? ఇట్ కెన్ బి ఈజీలీ మాడిఫైడ్. ఎట్లా మాడిఫైడ్? ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేసిన టేబుల్లో వేరే టేబుల్ ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఆ టేబుల్ని యాడ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఆల్టర్ కమాండ్ని యూజ్ చేసుకున్నామంటే ఆటోమేటిక్గా సేమ్ ప్రోగ్లోనే వేరే టేబుల్తో ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి ఇట్ విల్ బి టు ఫైన్ వర్కింగ్ ఈజీలీ మాడిఫైడ్. సో సింపుల్గా మాడిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట ప్రోగ్ని కూడా. ఇది చాలా 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 బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఇది. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రోక్ని క్రియేట్ చేసాం కదా, ఆ ప్రోక్లో మనకి ఏ డేటా ఉందో అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలంటే దీన్ని ఏ విధంగా కాల్ చేయాలంటే ఎగ్జిక్యూట్ అని మనం కాల్ చేసుకోవాలి. ఎక్సి అని ఇచ్చినా చాలు, ఎగ్జిక్యూట్ అని ఇచ్చి లైక్ ప్రోక్ నేమ్ ఇచ్చారంటేనా, ప్రోక్ నేమ్ ఇచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్ మనకి ఇన్సైడ్ ఆఫ్ జాయిన్ టేబుల్స్లో ఎటువంటి డేటా అనేది మనకు రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. కంట్రోల్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూట్. సో నేను ఏం చేశానంటే టేబుల్స్కి _1 అని ఇచ్చాను కదా, పి డాట్ underscore not that underscore product score. Next also in the product description on సో మీరు సింపుల్గా సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి కూడా మనం డేటా సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఒకసారి రన్ చేసి ఈ డిబిని ఇక్కడ సపోజ్ మనం విండోని క్లోజ్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ బి క్లోజ్. సో మళ్ళీ మనము రీయూజబిలిటీ చేసుకోవడానికి ప్రాసెస్ ఉంది, మళ్ళీ అగైన్ రీడ్ చేసుకోవడానికి మనకు పాసిబుల్ ఉండదు. కాబట్టి నేను ఏం చేశానంటే ఈ టూ టేబుల్స్ని ఒక ప్రోక్ క్రియేట్ చేసి ఆ ప్రోక్లో మనం నేను యాడ్ చేసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు జస్ట్ ఆ ప్రోగ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకున్నామంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా ప్రోడక్ట్ ఐడి. సో వీటికి ఏముంది కామన్గా, ఈ టేబుల్ ఆ టేబుల్లో ప్రోడక్ట్ ఐడి కామన్గా ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రోడక్ట్ ఐడి బేస్ రిలేటెడ్ మనకు 680070677 అనేది మనకు ఈ విధంగా ప్రోడక్ట్ నేమ్ ప్రోడక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది సింపుల్గా డిస్ప్లే అయిపోతున్నాం. నెక్స్ట్ నువ్వు ఈ విండో క్లోజ్ చేసినా కూడా, నువ్వు రీఫ్రెష్ చేసినా కూడా మనకు ఈ డేటా అనేది ఎక్కడ పోతుంది, ఎందుకంటే మనకు ప్రోప్లో ఆల్రెడీ స్టోర్ అయింది కాబట్టి ఈ యొక్క క్వైరీ మనకు ఎటువంటి డిలీషన్ అనేది జరగదు. సో ఇది దీనివల్ల చాలా యూజ్ఫుల్ అనమాట, ఎందుకంటే క్రియేషన్ చేసిన డేటాని అలానే స్టోరేజ్లో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? Then I can give one more example with parameters also. I will give one more example. It will be take like stored procedure. It will be use the parameters also. Accepted the input parameter process. Parameter process లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను.
సో సేమ్ ఉంది. నేను సో మీరు టూ ప్రొసీజర్స్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ టూ ప్రొసీజర్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నేను యాజ్ బిగిన్ ప్లస్ సెటర్ స్టార్ట్ చేశాను కానీ బట్ ఇక్కడ కానీ డిక్లేర్ అట్ ది డేట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ డిక్లేర్ అనేది వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేయాలి. ఈ పారామీటర్స్ని డిక్లేర్ చేశాను. సో ఇక్కడ పారామీటర్స్లో ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఇచ్చాను. ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఉంది ప్రోడక్ట్ ఐడి అనేది పిఐడిగా పెట్టుకున్నాను. యాజ్ బిగిన్ చేసి దానికి ఏం చేశానంటే ఈ విధంగా రాశాను. ఫస్ట్ యాజ్ పర్ ద సేమ్ జాయింట్స్ టు టేబుల్ చేసి వేర్ క్లాస్లో ప్రోడక్ట్ ఐడి అని పెట్టాను అనమాట ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఐడి అని ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట. ప్రోడక్ట్ ఐడి అంటే మనకు ఎగ్జిక్యూట్ కాదన్నమాట. ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ ఐడిలో ఏదో ఒక వాల్యూ అనేది మనం పాస్ చేస్తున్నాం కదా. 708 కానీ 709 కానీ దట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఐడి పాస్ చేస్తున్నాం. ఆ ఐడిని సపోజ్ ఇన్ కేస్ దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను అనుకో, చూడండి కెన్ సి 608 608 నేనేం చేస్తాను ఈ ఎక్సెప్ట్ 608 అని ఇస్తాను అనమాట. చెక్ కావాలి. సో దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అనుకో, లైక్ యూ కెన్ సి 608 రిలేటెడ్ invalid of the object. So 1 second, I will execute all probe because like I'm not changing the names. So it will be underscore one product ID underscore one underscore one description one is two tables. సో ఒకసారి నేను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ముందు అండర్స్కోర్ వన్ ప్రొసీజర్కి with underscore one it will be whatever will be executed this comment successfully. ఈ పారామీటర్ని ఏ విధంగా పాస్ చేస్తాం అనేది కూడా చూపిస్తాను. సో ఎగ్జిక్యూట్ అని మనం ఏదైనా స్మోక్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి, కంపల్సరీగా ఎగ్జిక్యూట్ అని రాసి ప్రోక్ నేమ్ ఇచ్చి నేను ప్రోక్ నేమ్కి కంట్రోల్ నేను ఏమొస్తానంటే మనం ఒక పారామీటర్ ఇస్తాను 680 అనే పారామీటర్ను దాన్ని పాస్ చేస్తున్నాను. ఆ పారామీటర్ పాస్ చేస్తే దాని యొక్క వాల్యూ అనేది మనకు ఆటోమేటిక్గా డిఫరెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇది ఎందుకు మనం యూజ్ చేస్తామంటే పారామీటర్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే పారామీటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనకు కావాల్సినటువంటి ఐడి ఇస్తే ఐడి యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది మనకు డైరెక్ట్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అదొకటి మాత్రమే వస్తుంది. వితౌట్ పారామీటర్స్లో మనం పాస్ చేసామంటే అన్ని వాల్యూస్ సపోజ్ మనకు రియల్ టైంలో సమ్ డిఫరెంట్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ డేటా, ల్యాక్స్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్, రోస్ అనేది ఉంటాయి అనమాట. సారీ, నాట్ కాలమ్స్, ల్యాక్స్ ఆఫ్ రోస్ అనేది ఉంటాయి అనమాట. ఆ రోస్ అనేటివి అన్ని రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. అప్పుడు మనకు కావాలంటే సమ్ ఫైండెడ్ ఒక కస్టమర్ నేమ్ మాత్రం, ఒక కస్టమర్ ఐడి మాత్రం మనకు కావాలంటే సో మనం ఒక ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ అనేవి ఇచ్చి యాడ్ చేసుకుంటే మనం ఏదైతే ఒక పారామీటర్ ఇస్తామో ఆ పారామీటర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది ప్రాసెస్. అండ్ ఇక్కడ కూడా మీకు చెప్పాను కదా, సమ్ సెలెక్ట్ కేసులో 6080 యూజ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ అర్జెంట్ ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయకపోయాము అంటే పారామీటర్ పాస్ చేయకపోయాము అంటే సో ఓన్లీ ఒక వాల్యూ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ ఒక వాల్యూ ఇచ్చినామంటే జస్ట్ అది ఒకటి మాత్రమే రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. కానీ బట్ ఇక్కడ పిఐడి ప్రోడక్ట్ ఐడి డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్ ఐడీస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో మనం ఇక్కడ ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఐడి ఏ ఐడి పాస్ ఇచ్చినా ప్రోడక్ట్ ఐడికి తీసుకొని ఉన్నటువంటి టేబుల్ ఐడీస్ తీసుకొని మనకు డేటా వచ్చే విధంగా మనకి ఈ ప్రోక్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రోక్స్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ రియల్ టైమ్ సినారియో ఆల్సో. You can start your job or an organization, any organization. Procs is very important. Procs and functions. Thank you, friends. This is ఈ సెక్షన్ ఇంతవరకు చెప్పాను. నెక్స్ట్ టుమారో ఇంకా లైక్ పారామీటర్స్ పాస్ చేసి పారామీటర్స్ ఇన్బిల్ట్గా 0 ఏ విధంగా చేయించుకోవాలి వితౌట్ వాల్యూ. సో లైక్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ని నెక్స్ట్ సెక్షన్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను విత్ క్లియర్లీ. Please watch this video. Thank you so much.